अव्वल सहाफ़ी उत्ते तुहाडा स्वागत है। 14-15 अगस्त अजिहे दो दिन ने जिन्हां नूं साउथ एशिया विच बहुत अहमियत नाल लगातार याद किया जाता है। यह दो दिन सिर्फ इस हवाले नाल नहीं याद किए जाते कि उस दिन की होया, इस हवाले नाल भी याद किए जाते हैं कि उस दे पिछोकड़ विच की हो रहा सी ते इन्हां दिनां दा असर आउण वाले दौर दे विच हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे विच ते बांग्लादेश विच किस तरीके नाल साडे सामने आया। इस नाल जुड़े सारे सवालों नूं समझण लई लगातार विद्वानां ने कोशिश की है, लगातार इन्हां दे उत्ते ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने लिखिया है। पिछले सालों दे विच अजिहियां किताबां आईयां ने जिन्हां विच दावे किए गए हैं कि पुराने सबूतां नूं ते पुराणियां गवाहियां नूं नवें सिरे तो परखण नाल नवें नतीजे सामने आए ने। इन्हां विचों एक अहम नाम है प्रोफैसर इश्तियाक अहमद दा। प्रोफैसर इश्तियाक अहमद दा जन्म लाहौर दे विच होया ते उन्हां दी पढ़ाई लिखाई ते उस तो बाद उन्होंने पढ़ाउण दा काम स्वीडन दे विच स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी दे विच कीता। इस वेले वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी दे विच प्रोफैसर एमरिटस ने। उन्हां दीयां 3 किताबां ने। एक किताब उन्हां दी पंजाब दी वंड उत्ते है, दूजी किताब उन्हां दी पाकिस्तान दी रियासत दे उत्ते है, गैरीसन स्टेट, ते तीजी किताब उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना दी सियासी जीवनी लिखी है। अज असी 15 अगस्त 1921 के हवाले नाल प्रोफैसर इश्तियाक अहमद नाल गल करांगे कि उस दिन दे अज तक की मायने बनते हैं। प्रोफैसर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलजीत आर्मी जी, बड़ी खुशी हुई तुहाडे नाल गल करके। हाँ जी प्रोफैसर साहब, जिवें पिछला जिहड़ा लगातार 1947 तो बाद दा दौर है, असी हर दौर दे विच 1947 नूं समझण दी कोशिश करते रहे हैं इस खिते दे अंदर, ते तुसीं भी उन्हां सवालां दे नाल लगातार जूझदे रहे हो, तुसीं लगातार उन्हां दे उत्ते लिखिया। इस वेले जे तुहानूं ये पुछया जावे कि किहड़े सवाल ने ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश के हवाले नाल पार्टीशन नाल हले भी सातों कोई जवाब की मांग करते हैं? देखो जी, एक सवाल तो है कि क्या पार्टीशन होनी नागुज़ीर यानी इनएविटेबल सी या नहीं जी, और एक जिहड़ी सोच होना आई है कि जी पार्टीशन हुई तो अच्छा ही हो गया जे सारे मुसलमान इंडिया च रहिंदे ते ना असीं जमहूरीयत बना सकते ते ना असी कुछ और सैकुलर स्टेट ये वो, इस किस्म की सोच इंडिया च है। पाकिस्तान की सोच है वे कि देखो जी जो हो रहा हूँ इंडिया दे विच मुसलमानां नाल, उत्थों ते साबित होता है कि जिन्ना साहब सही कहते सन कि हिंदू और मुसलमान एक जगह मिलके नहीं रह सकते। तीसरा सवाल है कि जो मुसलमान एक दूसरे नाल मिलके रह सकते सन तो हिंदुआं नाल और बाकियां नाल मिलके नहीं सन रह सकते, फिर पाकिस्तान टूट क्यों गया? यानी बंगाली जड़े ने वो पाकिस्तान तो अलग क्यों हो गए? लिहाजा यह सारी गल्लां जड़ियां ने वो विदाउट प्रॉपर रिसर्च इंक्वायरी जे तुसी उन्हां दे जवाब लभदे फिरो ते वो कई जवाब मिल सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होंदी है कि हर चीज नूं पहले डिस्कस किया जाए थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्ट जिहड़े ने वो क्लीयरली डिफाइन किए जान और उहदे बाद दिखाया जाए कि इस इवेंट दे कॉन्सिक्वेंसिस की सन। देखो हुंदा की है कि सियासत विच मुख्तलिफ एक्टर मुख्तलिफ लीडर एक एक्शन लैंदे ने, उन्हां दी कुछ इंटेंशनस होंदियां ने, कुछ उन एक्शन दी वजह नाल अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसिस भी हो जाते हैं। लिहाजा इन सारी चीज़ों नूं समझ के जे तुसी पार्टीशन ऑफ इंडिया नूं देखो नाल पंजाब और बंगाल दी देखो और अज दा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश देखो, ते एक सवाल यह भी उठ सकता है कि जे असी यूनाइटेड रहंदे ते क्या वो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव सी या नहीं। अज इस ते कोई गल नहीं हो रही, लगता है कि सब ही एग्रीड ने कि जी अच्छा ही हो गया है। मैं उन्हां चों जिहड़ा हु क्वेश्चनस दैट, मैं समझना कि 1000 साल जे हिंदू मुसलमान सिख मिलके रह रहे सन, जरूरी नहीं रोज एक दूसरे नाल प्यार की गल करते हो, लेकिन रोज लड़ते भी नहीं सन। एक दूसरे की समझ, एक दूसरे की रहन सहन आन जान किसी हद तक हमेशा होंदा सी। लिहाजा वो जिहड़ी विजडम सी साडे बुजुर्गां दी, टू लिव एंड लिव लेट अदर्स लिव, वो पार्टीशन ने खत्म करती। लिहाजा मैं इस तरीके नाल सोचना कि 14 और 15 अगस्त वैसे ते दो मुल्कां दी आज़ादी
ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੋ, ਮੁxtਲਿਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 1947 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜਮੂਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦਾ ਸਦਮਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਡੀਪ ਰੂਟਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਟੂ ਅ ਵਾਈਲਡ ਬੀਸਟ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਇਟ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੈਮਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਵਨ ਫੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਰਾਏ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡੀਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਮੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ 1982 ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਹੇਟਰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਫੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ 4 ਤੱਥ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਗਿਣ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਬਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ Yes, sir. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਖੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਮਸਲਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਦ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਐਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ you can show the actual partition process, ਉਹ unfold ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਥਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਿਊਟਰਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਐਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਐਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ who did what, how and why। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਜ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ। ਜੀ। ਮਗਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ collection of people, it becomes a crowd, it becomes a mob, ਔਰ ਮੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ
ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਨ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮਰਨਾਥ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਟੁਕ them, he was an influential man, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੁਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਆਊਟ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਰਚਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਆਲ ਦੈਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਬੈਂਕਸ, ਮਨੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਸਨ, ਅਡੋੜੇ ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਹਿੰਦੂਸ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈ ਗੋ ਐਂਡ ਅਟੈਕ, ਵਾਈ ਗੈਟ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਆਊਟ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪਿਓਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ। ਉਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਕਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇसी जगह इस भी मेजोरिटी भी नहीं सन, अमृतसर भी नहीं सन, ननकाना साहब इस बिल्कुल ही नहीं सन। लिहाजा एक सिख प्लान भी सी
ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਲੇਮ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, 57%, 61%, not more than that, but still a majority for the first time in history। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਚ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਿੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਡਾਊਨ ਇਨ ਯੋਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਬੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਸ ਪੜਿਆਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਫਿਰ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਗਾਲਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੌਬ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ peer pressure, and what is the individual able to do freely। ਇੱਕ ਫਰੀडम ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਐਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਨ ਲੈ ਕੇ। Here is a mother who takes this stand। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਤੇ ਨੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਐਸਾ ਪਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਜਨਰਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, this is not research, this is propaganda, that is subjective presentation. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। That's the beauty of the book. ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਹੇਟ ਪੀਪਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ this is wrong. Let every individual and every community be judged by its actions, not the presumed character. ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੀ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੋਵਲ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਮੈਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਚੋਪੜਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੋਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ
ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਡੰਡੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੀਡੀਓਕਰ ਥਿੰਗਸ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਟੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦੈਨ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਜੀ। ਤਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਸੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਧਮਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ 10-12 ਬਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ their loyalty to their masters remained unaffected by the massacre which had taken place. ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। he died recently, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਡੈਥ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਕੈਪਟ ਹਿਸ ਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨ ਡੋਂਟ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ cannot continue with the same speed, that is when he broke down like a child and cried and sobbed, and I felt so guilty and so ashamed. ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਟੋ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਾਂਗਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਗੋ। ਇਹ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ that actually these things happen. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਤਜਰਬਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਿਲ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਿਲ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੁਸਲਿਮਸ, not in a religious sense because that is a matter of private faith, but as citizens of the state. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਜ਼ a reactionary movement, communal movement. Jinnah Sahab personal life is je koi secular on doesn't matter. You can be secular in your what you eat and what you dress up. So what? But if you are communal by choice, then you are communal. लिहाजा मेरी आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान दा लेफ्ट अपने आप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਈਚ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਤੇ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਵਰਲਡ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ he dichotomized the two communities. Why? To justify the partition of India. ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕੂਲਰ ਸਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ a self deception. Nobody takes it seriously. जिन्ना साहब की जिस दिन स्पीच हुई अखबारां च आई, अगले दिन खुद ही गायब हो गई। और जिन्ना साहब कम अज कम मई 1948 तक ते टोटली इन पावर ऑफ द होल गवर्नमेंट, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਗਾਇਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਹਮਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਸਪੀਚ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਿ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੈਦਰ ਜਿਨਾ ਵਾਂਟਡ ਔਰ ਨਾਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਭਜਾਤੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ 21% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 7% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਐਂਡ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ 1.6 ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ 1947 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਅਲਬੱਤਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਸ ਹੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੈਟ? ਨੋ, nobody listened to him or he said things without taking action to enforce it. ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਟੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। You say this was created for Muslims, but then you say ਕਿ Islam ਦਾ best system ਹੈ minorities ਲਈ। Now tell me, ਇਹ ਕਿਆ best system ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20s ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 1937 ਇਸ ਸਵਰਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਲਕਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ RSS ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਰੇਬਿਡਲੀ ਐਂਟੀ ਸੈਮਿਟਿਕ ਸਨ। ਮਗਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, then he became Prime Minister of India and everybody was laying the red carpet for him, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਹਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਓ। ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਵਰ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਸੇ ਓਕੇ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਗਿਵ ਅਸ ਦ ਪ੍ਰੂਫ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਾਰਸ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਕਮਸ ਟੂ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਨ ਸਨ। ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਟ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਕਰਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਟਸ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਨ 47 ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਨੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਇਨ ਟਰਬਲ ਇਨਵੋਕ ਇਸਲਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਨੇ ਕਈ ਐਸੀ ਲਾਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੂਦ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਨਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ take away all those laws of a dictator? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਲਾਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, the politicians cannot risk saying ਕਿ we will change them। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਸਲਨ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੀਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਛੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਬ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੌਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰਗਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। that is why I still say, and that makes me very unpopular in the Pakistani context, there was a difference between the Indian National Congress and the Muslim League। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਬਰਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਵੇਅਰ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਉਸੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 47 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਕਿस्तानी ਤੇ ऐसा कोई नारा कभी लगे ही नहीं। यही है कि इस्लाम कहता है कि आप इनके साल मिसाली, वो मैं क्या यार मिसाली करके दिखा दियो। फिर कभी मंदिर बनाने का ऑर्डर कर देने तो उत्थे केस हो जाता है कि जी मंदिर तो इत्थे बन नहीं सकता। गवर्नमेंट कोई कोशिश करती भी है बेचारी, मैनू आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम कंप्लीटली, लेकिन जैखो जी पाकिस्तानी स्टेट बन गई है वो इट्स अ कल्चर ऑफ फंडामेंटलिज्म। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਡੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਖੋਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਿਲ ਕਰਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਲਿਵ ਔਨ ਫॉर एवर ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ 47 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ 3 ਲੈਵਲ ਨੇ ਨਾ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਦ DC in the district, and then the people। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ people have to do it, but I have already established the framework। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਕਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਮਵੇਅਰ ਯੂ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਲਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਜਿਊਰੀ ਸਨ, 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਨ ਅ ਡਿਨਰ। they don't know me and I've never met them। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ as the best non-fiction book of 2012। 2013 ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਚੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਟਰਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ, I'm being very honest, it will be because I am a Muslim and I am a Pakistani। ਵਰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। The book deserves to be recognized by half the Punjabis। The only reason it has not been is because of the logic of the two nation theory। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਟਸ ਅ ਜੋਕ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਹਾਫ ਜੋਕ, ਇਟਸ ਅ ਟਰੂਥ ਐਸ ਵੈਲ। ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ till about June, not all but most attacks took place in the western Muslim majority districts। ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ the Muslims were aggressors। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਵੇਅਰ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। I have quoted the Sikh sources and Justice ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਟਰਨ ਰੈਕਨਿੰਗ, ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ, both mention ਕਿ the revenge taken from the Muslims in East Punjab was more terrible, and some say that they killed more Muslims than, so I've given that। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I am just being true to the facts, that's all। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you have to be a political scientist। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਔਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ, there must have been many opinions, ਲੇਕਿਨ as soon as you come to the princely states of East Punjab, then there was no common shared administration. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਉਹ that was on a very large scale. ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they are as true as anything can be when you do research. ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲੋਰੀਅਸ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਭਰਦਵਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵੰਸ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹਿਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਹਕੂਮਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। So I don't know, I'm just speculating what could be the reasons, because the same book receives this treatment, ਹਾਲਾਂਕਿ it goes against the whole two nation theory ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ another time I would be very keen to talk to you. Thank you so much. ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਕ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਕਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੌਕਟਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਬਲ ਸਹਾਫੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।